Welcome students. Today we will read a lesson, The Portrait of a Lady, which is in the syllabus of plus 1 CBSE as well as Punjab School Education Board. CBSE lesson first Hornbill book, and in Punjab School Education Board it is lesson number 2. Lesson name is The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. पोर्ट्रेट की हुंदा बच्चे? पोर्ट्रेट हुंदा पूरी तस्वीर साडी, ऊपर तो लैके नीचे तक जिहड़ी तस्वीर होवे पूरे दा पूरा जिहदे च देखदे ओनू पोर्ट्रेट कहते हैं. और लेडी कौन है इत्थे? उस लेडी दी पूरी तस्वीर शो कीती है. किने कीती है जी? खुशवंत सिंह ने. खुशवंत सिंह एक फेमस राइटर है, लॉयर है और जर्नलिस्ट भी है, पॉलिटिशियंस दे विच भी है और ऑथर है. ऑथर उन्हें नॉवेल्स भी लिखे ने. नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान इज अ फेमस नॉवल ऑफ खुशवंत सिंह. ही वाज आल्सो अवार्डेड बाय पद्म भूषण as well as Padam Vibhushan. In this story, Khushwant Singh describes about his grandmother. Grandmother ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ grandmother ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹਦੀ grandmother ਦੀ, ਕਿ ग्रैंडमदर क्यों जी सी, किदां दी सी, किवें दा उन्हां दा रिलेशनशिप बॉन्ड सी. खुशवंत सिंह और उहदी ग्रैंडमदर दे विच रिलेशनशिप बॉन्ड किदां दा सी. तां असीं स्टार्ट करदे हां स्टोरी बच्चे. इस स्टोरी दे विच असीं देखांगे कि उहने की कीता हैगा. खुशवंत सिंह ने अपनी मैमोरीज शेयर कीतियां साडे नाल, अपनी ग्रैंडमदर दे बारे दसदा है कि किदां दी ओह दिखदी सीगी, हाउ शी लुक्स, हर रूटीन इन विलेज. पहलां ओह विलेज दे विच रहिंदे आ दोनों, उदों ओहदी की रूटीन सी. फिर वो शहर दे विच शिफ्ट हो जाते अपने पेरेंट्स दे कोल, खुशवंत सिंह विद हिज ग्रैंडमदर. तो ओहदी की रूटीन सी उत्थों दी ओहदी ग्रैंडमदर दी. लेट अस सी इन द स्टोरी. माय ग्रैंडमदर, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. की कह रहे खुशवंत सिंह? कहना मेरी ग्रैंडमदर भी, मेरी दादी भी दूसरियां दी दादी वर्गी सी. लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंडमदर, दूसरियां वर्गी सी, ओनी बुढ़ी. और की सीगा ओदा फेस सी जेड़ा पूरा झोडियां नाल भरिया होया सी, बुढ़ा दिखदा सी और उते रिंकल्स पईयां होईयां सी. रिंकल्स हुंदियां झोडियां नाल भरिया होया सी. जदों तो कहना 20 सालों तो मैं ओनू जानदा है. लोग कहंदे ने कि वो कदे यंग एंड प्रैटी सी, जवान ते सुंदर सी, ते ओदा हस्बैंड भी सी. पर मेरे लिए ये बिलीव करना, विश्वास करना मुश्किल सी. माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. की सी कहना, मैं अपने ग्रैंडफादर दी जड़ी पिक्चर सी, तस्वीर सी, वो मेंटल पीस दे ऊपर टंगी हुई देखी अपने घर दे विच. और उन्हें की कीता होया सी, वड्डी सारी टर्बन पहनी हुई सी और खुले जे कपड़े पाए हुए सी, लूज फिटिंग कपड़े. और ओदी जड़ी दाढ़ी सीगी, उन्हें की कीता होया सी, लंबी लंबी दाढ़ी सी. चेस्ट दा ओदा काफी पार्ट सी जेड़ा दाढ़ी नाल ढकिया होया सीगा. और किदां दी सी दाढ़ी? बिल्कुल सफेद. और ऐदां लगदा सी जिवें ओह 100 years old होण, 100 सालां दे. He did not look the sort of a person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. कहंदा ओह ऐदां दे दिखदे ही नहीं सीगे, ऐदां दा पर्सन नहीं सी ओह दिखदा कि ओहदी कोई वाइफ भी होएगी जां ओहदे बच्चे भी होणगे. ऐदां ही लगदा सी कि ओहदे दा पोते पोतरियां ही होणगे, ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं होणे. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. और कहना यह भी सोचना कि मेरी जड़ी ग्रैंडमदर सी कदे यंग ते प्रैटी सी, यह भी हार्ड टू बिलीव सी, विश्वास करना मुश्किल सी. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part,
and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਦਾ ਫੇਬਲਸ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। She had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross or wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੋਟੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, slightly bent, ਥੋੜੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੋਡੀਆਂ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਿੰਕਲਸ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years। ਬੁੱਢੀ, ਬਹੁਤ ਬੁੱਢੀ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। She could never have been pretty, but she was always beautiful। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary। ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੇਸਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੀਡਸ ਆਫ ਰੋਜ਼ਰੀ, ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। Yes, she was beautiful। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਸਿਲਵਰ ਲੌਕਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਲਵਰ ਲੌਕਸ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਟਾਈਡਲੀ, ਮਤਲਬ ਇਧਰ ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਚਿਹਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਸ ਸੀਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਨਆਡੀਬਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਟਰ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਇਨ ਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸਰੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। My grandmother and I were good friends। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together। She used to wake me up in the morning and get me ready for school। She said her morning prayer in monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me। ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੈਬਿਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਹ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਲਈ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਿੰਗ ਸੌਂਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਇਸ ਹੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਪਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਲਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੁਡਨ ਸਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੁਡਨ ਸਲੇਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਯੈਲੋ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਗਾਚੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਯੈਲੋ ਚੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਚਨੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ
ਅਰਥਨ ਇੱਕ ਪੌਂਟ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦਵਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਹੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the police dogs. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਟੇਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਫਰੈਸ਼ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਬਾਸਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਹਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੂਗਰ ਫੈਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਲ ਚਪਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਚਪਾਤੀ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਹੋਰ ਡੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw them. ਕੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਡ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀਗਾ, ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਡੌਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਰਾਊਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਚਪਾਤੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There was no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਗਏ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਰੂਮ, ਸੇਮ ਰੂਮ ਸੀਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਮੋਟਰ ਬੱਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡੌਗਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲਈ ਉੱਥੇ? ਸਪੈਰੋਜ਼ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਹੈ? ਸਪੈਰੋਜ਼ ਨੂੰ। As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning. ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ rolled up ਦਾ ਮਤਲਬ past, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਠਾਉਣਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਕੀ ਪੜਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਦ ਲਾਅ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ, ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਅ ਹੈ, ਆਰਕੀਮੀਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੀਇੰਗ ਰਾਉਂਡ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਗੋਲ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ।
This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੈਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ 'ਚ। One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars, and not meant for gentlefolk. She said nothing, but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ? ਹਾਰਲੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ? ਬੈਗਰਸ, ਭਿਖਾਰੀ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਨਾਟ ਫॉर ਜੈਂਟਲ ਫੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਡਿਸਅਪਰੂਵਲ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। When I went up to university, I was given a room of my own. ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਰ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ? ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਤੋਂ। The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayers. ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਰੂਮ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਲਿੰਕ ਸੀ ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਸ਼ੀ ਰੇਅਰਲੀ ਲੈਫਟ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਲ, ਚਰਖਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚਰਖੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ। ਸਨਰਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਰਿਸਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰਸ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. ਸਿਰਫ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ? ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ। ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ? ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਅਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉੱਡ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। When I decided to go abroad for further studies, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਥਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station.
but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayer. ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਬਰੋਡ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਆ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੇ ਕੁਝ, ਬਟ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਕੁਡ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। she was not even sentimental, ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਸ ਸੀ, ਬੁੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ ਲੋਸਟ ਇਨ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਫਿੰਗਰਸ ਵਰ ਬਿਜ਼ੀ ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਬੀਡਸ ਆਫ ਹਰ ਰੋਜ਼ਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣ ਕੇ ਫੇਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਸ਼ੀ ਕਿਸਡ ਮਾਈ ਫੋਰਹੈਡ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਰੀ ਛਾਪ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਾਈਨ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ। ਆਫਟਰ 5 years I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਰਡਸ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ, ਕਲੈਸਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਰ ਹੈਪੀਐਸਟ ਮੂਮੈਂਟ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਸਪੈਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਡ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਵਿਦ ਫ੍ਰੀਵਲੀਅਸ ਰਿਵਿਊਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੁੜਬੜਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਨ ਦਾ ਇਵਨਿੰਗ ਅ ਚੇਂਜ ਕੇਮ ਓਵਰ ਹਰ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਆਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੀ ਕਲੈਕਟਡ ਦਾ ਵੀਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਗॉट ਐਨ 올ਡ ਡਰਮ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਸਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ 올ਡ ਡਰਮ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਡਰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਢੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। For several hours she thumped the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਡਰਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਡਰਮ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 올ਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੈਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ? ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਣ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਗੀਤ, ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਓਵਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਲਡ ਜਿਹਾ ਫੀਵਰ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਕੀ ਸੀ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੋ। ਔਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੀ protested meaning ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। but she ignored our protests. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟੀ ਰਹੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਸੀ ਉਹ ਮਾਲਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਕੁਡ ਸਸਪੈਕਟ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਈਫਲੈਸ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੇਜਾਨ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਨਿਊ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। she was no more now. We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with the red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral. In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff, wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. There was no chirping. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. She broke it into little crumbs, the way my grandmother used to, and threw it to them. The sparrows took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quickly. Next morning, the sweepers swept the breadcrumbs into the dustbin. ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਥਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮਦਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਨੀਚੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈੱਡ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਰੈਪ ਕਰਤਾ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਕਾਹਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਂਡੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਪੈਰੋਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਹ ਚੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਥਰ ਦੀ ਮਦਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੇ, ਬ੍ਰੈਡਸ ਲਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਲਾਤੇ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਰੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਏ ਸੀਗੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵੀਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਵੀਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਪ ਕਰਕੇ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਦਰ ਸੀ, ਐਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਰਟਰੇਟ ਆਫ ਅ ਲੇਡੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। she was a kind hearted lady, religious lady. I hope you will understand the story of Khushwant Singh's grandmother and you will able to give the answers to related this story. ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ।